पुष्टिं सुवर्णां हेममालिने सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आद्यां विस्मरणीं यस्तिं पिङ्गलां पद्ममालिने हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः हिरण्यं प्रबोधं गावदाश्वाश्वां विद्येयं पुरधामः यश्चरप्रयदा भूत्यायुहयाद्यमन्नः पञ्चदशरतञ्च श्रीकामः सततं जपे कर्तमश्चैव जप्येन त्रयपुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मवो पद्माक्षे पद्मसम्भवे परस्वपद्माक्षेण सौख्यं लभाम्यः स्वदायितगोदायि धनदायि महाबले वयं मेघशतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये सहस्रमोत्रधनं धान्यम् अस्यश्वराविगोरधो प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां लक्ष्मीदेशानां सूर्याभां श्रियमेश्वरे चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनते सोमं विवजवृत्तः धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी न क्रोधो न गमात्सर्यं न लोभो नाशुभामति भवन्ति कृतभङ्गानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा परशुषं दुर्गेर्भावरिदिवो अभ्रस्य विद्युतः ब्रह्मद्विषोदहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनानुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्व सा पद्मासनस्था विपुलगणितदी पद्मभद्रायताक्षी भक्तनाभस्तनभरणविदा शुक्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यैर्गणेन्द्रैर्मलिगणखरिते स्थापिता हेमकुम्भये नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतिगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरी दासे भूतसमस्तदेवमणितां लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दगणाख्यलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा रां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्चप्रसन्ना मम सर्वदा अंकुशोपाशमभेदमुद्रार्करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां प्रतिभान्त्रिनेत्रां धरेऽहमम्बां जगदीश्वरीं देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृता जगदम्ब विश्वपालिनी माता की दत्तात्रेय भगवान की दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 अनगादत्ता दिगंबरा 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 अनगादत्ता दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अनगादत्ता दिगंबरा अनगादत्ता दिगंबरा अनगादत्ता दिगंबरा अनगादत्ता दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा
జై గురుదత్త. మజ్జిగ మేము చెప్తాము, అప్పుడే తీసుకోవాలి. కింద పెట్టేసారు, ఎవరు తీసుకో. చక్కగా ఈ విద్యాపీఠం సహాధ్యక్షుడు ప్రశాంత్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత పూజ చేసుకుంటాం. ఆ పూజలో మజ్జిగ నైవేద్యం పెట్టి తీసుకుంటాం కదా. మధ్యలో అపానపానం అంటే పూజ మధ్యలో మంచినీళ్ళు కానీ ఇది కానీ తీసుకోవద్దు, దాని దోషం. కానీ ఎక్కువసేపు మనుషులను కూర్చోలేం కదా, కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయడం పెట్టి తీసుకోవాలి. చెప్తాను నేను మధ్య. ఇప్పుడు తీసుకోవద్దు, ఉండని పక్కన పెట్టేసే. మీకు అందరికీ ముందు ఇస్తారు, ఒక వైపుకు పెట్టుకొని కూర్చోండి. జై గురుదత్త. కాషాయ వస్త్రం కరదండధారిణం కమండలం పద్మకరేణ శంఖం చక్రం గదా భూషణ భూషితాభ్యం శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే. అనగా దత్త వ్రతక్రతువును అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. పసుపు వర్ణ శోభితమైన ఈ మంటపం అందరూ హల్దీ ఫంక్షన్కి వచ్చినట్టు వచ్చిందా? పసుపు వర్ణం అంటే అదే గుర్తుకొస్తుంది కదా. ఈ గత 2-3 నెలల నుండి ఎంతమందో ఎన్ని హల్దీ ఫంక్షన్లు అటెండ్ అయ్యారు. నయం నల్లయి కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని రాలేదు. వ్రతాన్ని మనం అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నాం. అమ్మ కొద్దిసేపు ఆపేయండి, మజ్జిగ వితరణ కొద్దిసేపు ఆపేయండి. అందరు తీసుకొచ్చి మజ్జిగ ఇచ్చిండ్రు, ముంగట కనిపిస్తుంది, మనసేమో తలతలలాడుతుంది దాని వైపు. స్వామి ఏమో వద్దని చెప్తున్నారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అందుకే కొద్దిసేపు ఆపేయాలి. విద్యాపీఠం అనేక కార్యక్రమాల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. విద్యాపీఠం గురించి కానీ, నిర్మించే ఆలయం గురించి కానీ ఇందులో తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరు ఉండరు. ఇక మళ్ళీ అదే నేను చెప్పిన తర్వాత అనుకుంటారు, సార్ చెప్పిందే చెప్తారు. అందుకే చెప్పిందే చెప్పకుండా కొత్తదాన్ని చెప్పిన దాని విధంగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అనేక కార్యక్రమాల పరంపరలో భాగంగా ఈ వ్రతాన్ని నిర్వహిస్తూ గత 10 వ్రతాలలో ఒక్కొక్క వ్రతంలో ఒక్కొక్క సంస్కారాన్ని నేర్చుకున్నామా. నీకు గుర్తుందో లేదో కానీ నాకు చెప్పిన వాళ్ళకి మాత్రం గుర్తుంటుంది. గత సంవత్సరం స్త్రీలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అంశాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం. బొట్టు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి, ఫంక్షన్లో పోతే ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా పోతున్నాం, ఏ విధంగా పోవాలి శాస్త్ర ప్రకారంగా అనేది గత వ్రతంలో చెప్పుకున్నాం. బొట్టు ఏ విధంగా పెట్టుకుంటారో తెలుసా? ఈ మధ్య భూతద్ద కట్టి చూసినా కనిపించకుండా పెట్టుకుంటారు. ఆ విధంగా కాకుండా మనకి శాస్త్రం చెప్పింది బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకోవాలనేది. సో వాటికి అన్నింటికి సంబంధించి గత వ్రతంలో నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు ఒక చిన్న సంస్కారాన్ని నేర్చుకున్నాం. అదే మనం ఈ ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో వివాహ మహోత్సవాలను ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నాం అనేది. అందరికీ తెలుసు, వివాహం అనేది అత్యంత పవిత్రమైన కార్యక్రమం. ధర్మశాస్త్రం ఎంత చక్కగా చెప్పింది వివాహం గురించి అంటే, 2 మనసుల కలయిక, 2 కుటుంబాల కలయిక,
రెండు వంశాల కలయిక, రెండు గోత్రాల కలయిక, తర్వాత రెండు బంధుత్వాల కలయిక వివాహం. వివాహాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా ధర్మం ప్రకారంగా నిర్వహించాలి అనేది. లగ్నంచ పాదఘట్టంచ పుష్యం కంకణమేవచ తలవాలు బ్రహ్మముడి ఓజ్యపట్నం అరుంధతి. ఇది మొత్తం వివాహం యొక్క శ్లోకం. అంటే ఈ శ్లోకంలో మొత్తం వివాహం వచ్చేస్తుంది. కానీ ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో డబ్బు విరివిగా పెరిగిపోయింది, పోలికలు పెరిగిపోయాయి. పక్కవాడు 2 చేస్తే మనం 4 చేయాలి, పక్కవాళ్ళు సంగీతం పెడితే మనం కూడా సంగీతం పెట్టాలి అనే పోలికలు పెరిగిపోయాయి. అహంకారం అనేది పెరిగిపోయింది. దీనన్నింటికీ తోడు మన సంస్కృతిని విడి పాశ్చాత్య సంస్కృతిని మనం పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉన్నాం. ఆ పరిస్థితుల్లో ధర్మ ప్రకారంగా శాస్త్ర ప్రకారంగా నిర్వహించే వివాహాన్ని ఏదో మన యొక్క పోకడలకి మన యొక్క అందరికీ చూయించుకోవాలనే ఒక అహంకారంతో వివాహాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా శోచనీయం. ఎవరు అన్యదా భావించకండి. శాస్త్రం ఏం చేయాలి అనేది ఈ వేదిక నుండి తెలపడం జరుగుతుంది. వివాహానికి ముందుగా 2 కుటుంబాల మధ్య సంబంధం ఏర్పడుతుంది. దాన్ని పెళ్లి చూపులు అని అంటారు. పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత ఇరు కుటుంబాల బాంధవ్యాలను కలుపుకొనడానికి ఒక కార్యక్రమం నెరవేర్చడం జరుగుతుంది. దాన్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా ప్రాచీన కాలంలో పూర్వకాలంలో పూలు పండ్లు అనే కార్యక్రమంగా నిర్వహించేవారు. ఇప్పుడు దాన్ని ఒక పెద్ద ఈవెంట్గా చేసేసాం. ఎంగేజ్మెంట్. ఎవరికి ఎంగేజ్మెంటో తెలియదు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే పూలు పండ్లు అంటే 2 కుటుంబాలు కలుస్తున్నాయి కాబట్టి 2 కుటుంబాల యొక్క బంధువులందరూ ఒకరికొకరు పూలు పండ్లతో పంచుకొని మిఠాయిలు స్వీట్లతో పంచుకొని 2 కుటుంబాల మధ్య బాంధవ్యాన్ని కలుపుకునే ఒక ప్రక్రియ ఆ పూలు పండ్ల కార్యక్రమం. దాన్ని ఇప్పుడు పువ్వులు పండ్లని పూర్తి ప్యాకింగ్ అయిపోతున్నాయి. ఎవరు చూడడానికి కూడా రాదు. అది పోయింది. ఆ పువ్వులు పండ్లు పక్కకు పోతాయి. ముందుకు వచ్చేదంతా మన డాంబికం అనేది ముందుకు వచ్చేస్తుంది. పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లో ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసుకొని ఎంతో లక్షలు ఖర్చు చేసి ఆ విధంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అది చాలా తప్పు. పూలు పళ్ళ తర్వాత వివాహాన్ని పూలు పళ్ళ తర్వాత పత్రిక వ్రాసుకోవడం, పెళ్లి పత్రిక వ్రాసుకోవడం, అది కేవలం 2 కుటుంబాల మధ్య జరిగే తంతు. దాన్ని కూడా ఒక ఈవెంట్గా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ మధ్యలో. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చివరికి వివాహ మహోత్సవానికి పూర్వకాలంలో 5 రోజుల పెళ్లిళ్ళు అనేవి ఉండేవి. ఇప్పుడు కూడా 5 రోజుల పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నాం స్వామి మేము. సంగీతం ఒక రోజు, హల్దీ అని ఒక రోజు. హల్దీ అనేది ధర్మశాస్త్రంలో లేదమ్మా. అది కేవలం 4 గోడల మధ్య జరిగే పవిత్రమైన మంగళ స్నాన విధి. 5 చెంబులను పెట్టి ఆ చెంబులకు దారాన్ని చుట్టి అందులో పసుపు నీళ్లు పోసి వాటి మధ్య వధూవరులను తల్లిదండ్రులను కూర్చోబెట్టి వారికి స్నానం పోయించి ఆ 5 చెంబులను కలిపిన దారతో వారి పైన ఆ దారను వేసే ప్రక్రియ మంగళ స్నాన విధి. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినామంటే ఆ మంగళ స్నానాన్ని వీధి తీర్చుకోవచ్చు. కేవలం ఆ హల్దీ ఫంక్షన్ గురించి రిసార్ట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు జనాలు. రిసార్ట్ బుక్ చేసుకొని అందరూ ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈరోజు వ్రతానికి ఏ విధంగా పసుపు వస్త్రాల్లో వచ్చిందో దాన్ని కూడా ఒక వ్రతంగా చేసుకొని పసుపు వస్త్రాల్లో పోతున్నారు. వచ్చిన బంధువులందరికీ ఎవరికి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు పురుషులు ఒక 100 మంది వస్తే వాళ్ళ పచ్చ వృత్తాలు తీసుకోవాలి. మహిళలు ఒక 100 మంది వస్తే మహిళల దగ్గర ఎట్లా పసుపు చీరలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వచ్చేటప్పుడు పసుపు చీర కట్టుకొచ్చేయండి అని అంటారు. దాన్ని బజారు తీర్చేసేది మంగళ స్నాన విధి. అది చాలా తప్పు. ఎవరు ఏ విధంగా మీరు తీసుకున్నా దాన్ని ఈ వేదిక నుండి చెప్పాలి కాబట్టి అది హేయమైన చర్య. దాన్ని మనం సమర్థించకూడదు. మంగళ స్నానాల తర్వాత 2వ రోజు సంగీతాన్ని మళ్ళీ ఏదో ఒక పెద్ద హాల్లో ఒకరు తీసుకొని తెలియని